بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، جیسا کہ ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے ایک قیاس کریٹ ہوا ہے، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ کیا ہوا ہے اور اب کیا ہونے جا رہا ہے. پہلے تو شاید یہ ویڈیو لمبی ہو جائے، تو آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے. اس میں چیدہ جو پوائنٹس ہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ قیاس کیوں کریٹ ہوا، صرف اور صرف پنجاب کے اندر ہی یہ جو ایشو ہے اس نے کیوں سر اٹھایا، جبکہ ایم ڈی کیٹ سندھ، بلوچستان، کے پی کے اور فیڈرل کے اندر بھی ہوا. تو وہاں پہ یہ پریشانی نہیں ہے تو پنجاب میں یہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک پوائنٹ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس کے کیا اثرات ہوئے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ سٹوڈنٹس جو ہے نا، پہلے کہا گیا کہ منڈے کو کل پی ایم ڈی سی کے سامنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پھر اس کو پوسٹ پون کیا گیا. تو اس پوائنٹ کو بھی ہم کور کریں گے کہ ہڑتال کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے، نہیں ہونے والا، کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، اس کو بھی ہم کور کریں گے. اور دوسرا یہ کہ پی ایم ڈی سی نے اس جو یہ قیاس ہے اس کو کتنا سیریس لیا اور اس کا تھرو آؤٹ کیا موقف رہا. اور جو چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی ہیں ڈاکٹر مہیش کمار، ان کا کیا پوائنٹ آف ویو رہا. جو فیڈرل منسٹر فار ہیلتھ ہیں فیڈرل منسٹر فار ہیلتھ مصطفیٰ کمال، ان کا کیا موقف رہا. تو اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ ساری باتوں کو کور کروں گا. تو آپ ضرور یہ ویڈیو دوسروں تک شیئر کریں. اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ قیاس پنجاب میں ہی کیوں ریز ہوا. اس میں ہوا کچھ یوں کہ انٹی ٹیسٹ ہر جگہ پہ ہوا، ویلیڈیٹی کا جو ایکٹ تھا وہ ہر جگہ پہ موجود تھا. تو پنجاب میں ہوا یہ کہ جب رزلٹ آیا ایم ڈی کیٹ کا، تو جو فریشر سٹوڈنٹس تھے ان کی ریشو ریپیٹرز کی نسبت بہت کم تھی. پچھلے سال جو سٹوڈنٹس 1000 میں تھے، اب وہ 100 میں اس ریشو کو ٹچ کیے. اس سے اندازہ یہ ہوا کہ جو ڈیفیکلٹی لیول ہے وہ 2025 کا بہت زیادہ تھا اور 2024 کا کم تھا. 23 کو لوگ اس لیے کنسیڈر نہیں کر رہے کہ ان کے چانسز بہت کم ہیں 23 والوں کے. زیادہ تر ایشو 24 اور 25 والوں کا آ رہا ہے. جب 2025 والے ایم ٹی کیٹ کے فریش سٹوڈنٹس کو لگا کہ ہمارا ایڈمیشن نہیں ہو پائے گا، تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، ادھر ادھر ہر جگہ پہ پی ایم ڈی سی کا دروازہ کھٹکھٹایا. ہر جگہ پہ جب انہوں نے کوشش کی تو ایک ان کو ہوپ نظر آ رہی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو کیس پٹیشن تھی اس کے اوپر ان کو ہوپ تھی کہ ان کے حق میں کوئی فیصلہ آ جائے گا، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی کا کیا موقف رہا ہے. ایک بات بڑی غور کرنے والی ہے کہ پی ایم ڈی سی جو ہے وہ پورے پاکستان کو دیکھ رہی ہے، تمام صوبوں کو دیکھ رہی ہے، فیڈریشن کو بھی دیکھ رہی ہے. پی ایم ڈی سی اندر سے اس چیز کو سمجھتی ہے کہ یہ قیاس جینون ہے، یہ جو معاملہ کھڑا ہوا ہے فریش اور ریپیٹر کا، یہ معاملہ جینون ہے. وہ حل بھی کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے اپنے ایکسپرٹس بھی بلائے ایکویلنسی ریلیٹو فارمولا کے حوالے سے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کورٹ میں یا میٹنگز کے اندر وہی موقف شدت کے ساتھ اپنائے رکھا جو ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو ایکٹ میں لکھا ہوا ہے ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد کروانا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ یہ پرابلم صرف اور صرف پنجاب میں کھڑا ہوا. اگر پی ایم ڈی سی کوئی ایسی لچک دکھاتی، کوئی ریلیٹو یا ایکویلنسی کی طرف خود سے آ جاتی ایکٹ میں ترمیم کیے بغیر، تو پھر ان کو یہ امپلیمنٹیشن تمام صوبوں کے اندر کرنی تھی اور فیڈریشن کے اندر بھی یہ امپلیمنٹیشن ہونی تھی. اس چیز سے بچنے کے لیے قانونی طور پہ انہوں نے اپنی پوزیشن لی کہ ہم ایک صوبے کا مسئلہ حل کرنے کی بجائے پھر تمام جو صوبوں اور فیڈریشن کے اندر الجھ جائیں گے، پھر دوسرے صوبے کے لڑکے بھی کورٹ میں چلے جائیں گے، اس طرح یہ معاملہ لٹکتا جائے گا. ایک بات. دوسری یہ کہ باقی صوبوں کے اندر آلموسٹ پروسیجر بھی جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہونے والا تھا. تو انہوں نے ایک موقف لے لیا
जो एक्ट के तहत था, इस चीज़ को जानते हुए और इस चीज़ की दिल के अंदर नरमी रखते हुए कि हम फ्रेशर जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई ना कोई एज मिले, लेकिन उन्होंने हर जगह पे अपने एक्ट के तहत जो है ना वो स्टैंड लिया। हाँ, इस चीज़ की उन्होंने तायद ज़रूर की कि इस एक्ट को अब तरमीम होना चाहिए, इसके अंदर अब तब्दीली आनी चाहिए। उनको भी लगा कि ये एक्ट में कुछ जो है ना खामियां हैं, इसको दूर होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने जो पिछले साल जिन बच्चों ने एमबीबीएस पीडीएस में एडमिशन लिया हुआ था, उनके लिए एक तजवीज़ दी कि उनको अब नए एडमिशन के अंदर इंटरटेन ना किया जाए। उससे उनको लगा कि एक तो उनकी वो पुरानी सीटें खाली हो जाएंगी, दूसरा ये कि नए स्टूडेंट्स के लिए वो जगह फिलअप कर लेंगे। एक उन्होंने ये पोजीशन थ्रू आउट लिए रखी। ये तो था पीएमडीसी का मौक़िफ़। अब आ जाते हैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी डॉक्टर महेश कुमार। उन्होंने थ्रू आउट लास्ट मोमेंट तक, अभी तक इसी हर कमेटी के अंदर, हर मीटिंग के अंदर उन्होंने एक ही स्टांस लिया कि रिलेटिव मार्किंग या इक्वलेंसी लाई जाए ताकि स्टूडेंट्स की जो ये क्यास है इसको सॉल्व किया जाए। उनका मौक़िफ़ थ्रू आउट फ्रेशर के हक में रहा है। अब आ जाते हैं फेडरल मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ। तो उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि जो एक्ट के तहत है उन्होंने भी वही मौक़िफ़ लिया जो पीएमडीसी ने मौक़िफ़ लिया। अब ये मैंने तमाम के मौक़िफ़ आपके सामने रखे। अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया, अपील डिसमिस हुई, तो जो फ्रेशर स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक नई मूव चलाई कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। उनका पहले प्रोटेस्ट मंडे को प्लान हुआ, फिर पोस्टपोन हुआ। मेरा वैसे यहाँ पे मशवरा ये है कि प्रोटेस्ट करने की बजाय बच्चों को, अच्छा इसमें दरमियान में एक इंट्रा कोर्ट अपील की भी सजेशन आई कि एक इंट्रा कोर्ट अपील की जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि इस फैसले को रिव्यू किया जाए। वो भी एक ऑप्शन। मैंने तो वैसे यही मशवरा दिया कि क्योंकि मुझसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और वालिदैन रब्ता कर रहे थे, मैंने यही मशवरा दिया कि आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस करें, नेक्स्ट ईयर का जो आपका है उसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगर वैलिडिटी बरकरार रहती भी है तो 2025 के नंबर इतने कम है कि ये नेक्स्ट ईयर में फेवरेबल नहीं होंगे। इसलिए 2026 का जो एमडी कैट होगा उसी की बेस पे ही सारा फैसला होगा। तो मैंने यही मशवरा दिया कि इंटर कोर्ट अपील, बहरहाल मैं उसमें फुली हक में नहीं हूँ, अगर करना चाहते हैं तो करने में हर्ज नहीं है। एक बात, जहाँ तक है प्रोटेस्ट की बात, प्रोटेस्ट में मैं यही मशवरा दूंगा कि प्रोटेस्ट की बजाय स्टूडेंट्स जाएं, ज़रूर जाएं। जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम तादाद में ज़रूर जाएं, प्रेसिडेंट जो है पीएमडीसी के उनको मिलें, और जो उनके हक में बोल रहे हैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी डॉक्टर महेश कुमार, उनको मिलें। इन दो बंदों को प्रोटेस्ट की बजाय जाके पर्सनल रिक्वेस्ट करने से कोई लाहे अमल या हल निकल सकता है। प्रोटेस्ट के अंदर शायद चीज़ें और ख़राब हो जाएं, जिस तरह हमारे हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, बच्चों का फ्यूचर कैरियर दांव पे लग सकता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन बने। प्रोटेस्ट की बजाय मैं यही मशवरा दूंगा कि आप 2-3 दिन का बाद का जो प्लान कर रहे हैं प्रोटेस्ट का, प्रोटेस्ट से बेहतर है आप कल मंडे जाएं, पीएमडीसी के प्रेसिडेंट को मिलें और डॉक्टर महेश कुमार को मिलें जो आपके हक में ऑलरेडी बोल रहे हैं। वो कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं इक्वलेंसी का। फिर अगर वहाँ से आपको कोई ग्रीन सिग्नल मिलता है तब जाके आप इंटर कोर्ट अपील भी कर सकते हैं, वहीं से भी कुछ आपको रिलीफ मिल सकता है। यही एक रास्ता है, अदरवाइज़ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप अपनी स्टडी पे फोकस करें और नेक्स्ट ईयर के लिए सोचें। इस साल के लिए जो आपकी ये 2 एफर्ट्स हैं कि आप पीएमडीसी प्रेसिडेंट को मिल सकते हैं, मैक्सिमम लोग जाएँ, मिलें, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू फिर से बताएँ। मैंने वजह आपको बता दी कि पीएमडीसी भी सॉफ्ट कॉर्नर रखती है फ्रेशर के लिए, लेकिन साथ में वो इस चीज़ से ख़ाइफ़ हैं कि अगर हम कोई खुद से, अगर कोर्ट उनको कह जाती देती तो वो ज़रूर उस पे अमल करते और रास्ता निकालते। वो खुद से कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते। अगर खुद से वो डिसीजन लेंगे तो उनको फिर तमाम बाकी सूबों के अंदर भी और फेडरेशन के अंदर भी ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और जब वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनका ऑलरेडी एक सिस्टम जो है ना वो स्मूथ चल रहा है, तो वहाँ पे भी क्यास क्रिएट होने के चांसेस हैं। तो ये एक वजह जो मुझे मालूम आई, और इसका जो सलूशन है वो यही है कि पीएमडीसी के प्रेसिडेंट को मिलें और जाके डॉक्टर महेश कुमार को मिलें, उनको उनसे रिक्वेस्ट करें, वो बैठ के शायद कोई इस तरह का अब लाहे अमल बना लें, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल कम है, ऑलमोस्ट
سب نے اپلائی کر لیا ہوگا. اگر اپلائی نہیں بھی کیا تو آپ لوگ ابھی تک اسی حساب سے اپلائی کریں جو پالیسی ایگزسٹ کرتی ہے. تو 2024 کے اگر آپ کے نمبر زیادہ ہیں تو آپ اسی کو اپلائی کریں, اگر 2025 کے زیادہ ہیں تو آپ اسی کو اپلائی کریں. یہ تھی کچھ انفارمیشن اپڈیٹس جو میرے پاس تھی, میں نے کہا اپنے ویور کے ساتھ شیئر کریں. ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ.